सत श्री अकाल। हुण ट्रैक्टर परेड की तैयारी है। बहुत बहुत स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू दस दईए केंद्र ते किसानां दे विचाले 11वें दौर की बैठक सी, पर बैठक बेसिट्टा रही है और हुण तक दी बहुत घट समा ये बैठक हुई 11 दौर दे विच और सब तो लंबा लंच ब्रेक भी नज़र आया। कुल मिला के गल कुछ सिरे चढ़दी नज़र नहीं आई और आखिर दे विच जदों किसानां नूं पुछया गया कि हुण की होएगा ते हुण उन्होंने कहा कि सरकार अपनी गणतंत्र दिवस की तैयारी करे ते असीं अपनी ट्रैक्टर परेड की तैयारी करदे हां। मीटिंग ते मीटिंग पर नतीजा फिर तो वही बेसिट्टा। केंद्र ते किसानां विचाले 11वें गेड़ की मीटिंग भी हुई, पर मुड़ केंद्र का पहला वाला राह के कानून रद्द नहीं होंगे, जिस दे चलदिआं केंद्र वालों 10वें गेड़ की मीटिंग च प्रस्ताव भी रखा गया कि इन्हां कानूनों ते 1 तो 1.5 साल तक रोक लगा दी जाएगी। पर किसानां वालों केंद्र के प्रस्ताव नूं खारिज करके कानूनों नूं रद्द करने की ही मंग की जा रही है, जिस दे चलदिआं केंद्र वालों किसानों नूं यह भी कहा गया कि जेकर प्रस्ताव ते चर्चा करनी हुई तां ही अगली मीटिंग की जाएगी। फिर सारिਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੋਰੇ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਜੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਕੁਰਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। केंद्र के प्रस्ताव से किसानों का कहना है कि उन्होंने वालों सरकार का प्रस्ताव खारिज कर दिता गया, जिससे हुण किसानों वालों सरकार को कहा गया कि वह 26 जनवरी को अपनी तैयारी कर लैन ते किसान अपनी तैयारी करनगे। नाले उन्होंने कहना है कि किसानों वालों ट्रैक्टर परेड पूरी शांतमई ढंग नाल की जाएगी। अंदोलन पहलों भी चलता सी शांतमई ते अगे भी अंदोलन साडा शांतमई जारी रहूगा। 26 का अंदोलन पीसफुली तरीके नाल चलांगे। असीं लोकां नूं तुहाडे माध्यम नाल कहना चाहांगे भी सरकार की नीयत ते नीति खोटी आ। सरकार किसी किस्म की शरारत अंदोलन च करा के सानू बदनाम कर सकती आ। इस करके सारिਆਂ ਦਾ फर्ज बनता अंदोलन सब तो वड्डा करिए ते इनू पीसफुली रखिए और सरकार नू दिखा दिए भी देश का किड्डा वड्डा हिस्सा किसानां दीआं इन्हां मंगां दे नाल खड़ा वा। जिक्र खास है कि केंद्र ते किसानां विचाले 11वें गेड़ की मीटिंग भी बेसिट्टा ही रही है। हुण नज़रां सब दीआं किसानां वालों कड्ढी जाण वालीआं परेड ते ही रहणगीआं। इस सब ते देखना यह होगा कि दिल्ली पुलिस वालों किसानों को ट्रैक्टर परेड की प्रवानगी दी जाती है या नहीं। जेकर नहीं तो 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड समय किवें दा माहौल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज़, पंजाब। सो ट्रैक्टर परेड को लैके पूरी तैयारी है, पर दस दईए कि दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर परेड की कोई भी इजाजत अजे नहीं दी। हालांकि मीटिंगां कीतियां ने किसानों के नाल, पर वो बेसिट्टा रही और कुल मिला के किसान ट्रैक्टर परेड को लैके बजट ने। वेखते रिपोर्ट। किसानों वालों कड्ढे जा रहे ट्रैक्टर मार्चां दा एक काफला केंद्र सरकार नूं चिंता च पाउंदा नज़र आ रहा है। खेती कानूनां दे विरोध किसानों वालों पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ट्रैक्टर मार्च किए जा रहे हैं ते लोकां नूं लामबंद किया जा रहा है तां जो वध तों वध किसान दिल्ली 'ਚ 26 जनवरी मौके होने वाली ट्रैक्टर परेड 'ਚ भाग ले सकन, क्योंकि किसान जथेबंदियों की केंद्र नाल कई मीटिंगां हुईआं जिन्हां दा नतीजा बेसिट्टा ही निकल के सामने आया। किसानों का कहना है कि जदों तक केंद्र इन्हां कानूनों नूं रद्द नहीं करदी उदों तक संघर्ष जारी रहेगा, जिस नूं लैके किसानों वालों दिल्ली 'ਚ ਵੱਡੇ पद्धर ते 26 जनवरी मौके ट्रैक्टर परेड करने का ऐलान किया गया है। फरीदकोट 'ਚ किसानों वालों खेती कानूनों का विरोध करदे बड़ी गिनती 'ਚ ट्रैक्टर मार्च कढ़िया गया है। मिनती तो फेल हुई पई है, किसान इन्नी गिनती 'ਚ जा रहे हैं। जे असीं 10 ट्रैक्टर किसी पिंड नूं आने तो उस पिंड 'ਚੋਂ 20 ट्रैक्टर निकल रहे हैं और नाल खाण पीण का समान बंदे ਅਸੀਂ जे आने ना भी घट जाओ आप 26 ਨੂੰ ਇੱਥੇ DC ਦੇ ਵੀ ਪਰੇਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਰੇਡ ਵਾਲੀ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ 26 ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਪਰੇਡ DC ਦੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਰਹਿਣ ਦਾ, ਪੈਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਸਭ ਕਿਸਾਨ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮੁੜਨਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 150 ਟਰਾਲੀ ਆਖੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ 50 ਟਰਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਹੀ ਜਾ ਵੜੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ 250-300 ਟਰਾਲੀ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰੂਗੀ। तिरंगा झंडा जी साडा आपदा देश का तिरंगा झंडा है। ये तिरंगा झंडा साडे बजुर्गों ने ਲੱਖਾਂ कुर्बानियां दे के असीं झंडा प्राप्त किया है। ये कोई जिहड़े कहिंदे कि उन्हां दा झंडा नहीं, कि साडा झंडा है। ये तिरंगे झंडे के मालक असीं आ, क्योंकि असीं कुर्बानियां दित्तियां सी। पंजाबियों ने 90% कुर्बानियां पंजाबियों ने दित्तियां झंडे नूं प्राप्त करने वास्ते। तां असीं मतलब सब तो पहलां असीं आपदा हक समझदे भी ये तिरंगा साडा है। फिरोजपुर 'ਚ भी किसानों वालों बड़ी गिनती 'ਚ ट्रैक्टर रैली की गई। किसानों का कहना है कि उन्होंने वालों ट्रैक्टर परेड की पूरी तैयारी कर ली गई है।
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਮੌਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਾਫਲੇ ਦਿੱਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਰੇਡ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਜਿੱਦ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਰਿੜਕੇ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਲਿਵਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ। ਸੋ ਪਰੇਡ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਰੇਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਮੌਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬੇਸਿੱਟਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਮੌਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ 10 ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਣੇ ਤਾਂ ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ 20 ਟਰੈਕਟਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਨਾਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਨੇ ਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਘੱਟ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ 26 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵੀ ਪਰੇਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਰੇਡ ਵਾਲੀ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ 26 ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਪਰੇਡ ਡੀਸੀ ਦੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਰਹਿਣ ਦਾ, ਪੈਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਸਭ ਕਿਸਾਨ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮੁੜਨਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 150 ਟਰਾਲੀ ਆਖੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ 50 ਟਰਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਹੀ ਜਾ ਵੜੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ 250-300 ਟਰਾਲੀ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰੂਗੀ। ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਝੰਡਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਝੰਡਾ ਇਹ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਸੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ 90% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਿਰੰਗਾ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਮੌਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਾਫਲੇ ਦਿੱਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਰੇਡ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਜਿੱਦ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਰਿੜਕੇ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਲਿਵਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ। ਸੋ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲਵੇ ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਆਬੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਔਰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਮੌਕੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਮਬੰਦ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਮੌਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲਣ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲਣ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣਗੇ? ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਾਏ ਬਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਜਮਾਰਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੰਗਲ, ਛੋਟਾ ਨੰਗਲ, ਵੱਡਾ ਨੰਗਲ, ਇਹ ਬਰਨਾਲਾ, ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਮਾਰਕਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ
ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਗੱਪ ਮਾਰੂਗੀ, ਦਿਖਾਊਗੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 26 ਤਰੀਕ ਵਾਲੀ ਪਰੇਡ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਰੀ ਹੈ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜ਼ਿਕਰੇ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲਣ ਲਈ ਲਾਮਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰੁਖ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ। ਸੋ ਹਰ ਪਾਸੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਲਗਭਗ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਸਭ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰਿਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ, 5 ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਮਬੰਦ ਨੇ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ, ਮੋਗਾ, ਮਾਨਸਾ, ਨਕੋਦਰ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਕਿਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਹੈ और वड्डी तादाद ट्रैक्टर, वड्डी तादाद किसान कुछ पहुंच चुके ने, कुछ पहुंच रहे ने तो कुछ पहुंच जाएंगे। 26 तक पूरी तरह दे नाल उत्थे तैयारी कस ली जाएगी। ਸੋ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਘਾਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਾਮਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਮੌਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਰੇਡ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੱਡਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਚਾਲੇ ਪਾਵੇਗਾ। ਆਓ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਂਦ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਰੇਡ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾਗੋ ਪਰੇਡ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਬੜਵਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਚਰਮਜਾਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਲ ਕੇ ਜਾਗੋ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਰਥਲੀ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਹੈ ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਮਤਲਬ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰੇ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਮੌਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਮਨ ਭਬਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ। ਸੋ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਜਨੂਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕੰਮੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ
ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਉੱਪਰੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 26 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਆਰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਤਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਰ ਤਿਆਰੀ ਮਤਲਬ ਐ ਆ, ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਔਰ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਸਾਡਾ ਜਥਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 20-25 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਟਰਾਲੀ ਉੱਥੇ ਰਹੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਬਦਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਗਰ ਜਾਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਅਸੀਂ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਸਾਡੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੱਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰੋਪੜ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬਾ ਤੇ ਜਨੂਨ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ 26 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਭ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ 22 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ 26 ਦੀ ਪਰੇਡ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 400 ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਔਰ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਝੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਾਡੀ ਪਰੇਡ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਡਿਸਪਲਿਨ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ, ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਲਾਉਣਾ, ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਾਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਵੀ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫੁੱਲ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 22 ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋੜ ਰਹੇ, ਇੱਥੋਂ 23 ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਨੇ ਕਾਫਲੇ, 24 ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਨੇ, 25 ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਨੇ ਔਰ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 26 ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਹੁਣ ਪੀਕ 'ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੁਛ ਝੁਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਔਰ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ। ਸੋ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮਾਝੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲਵੇ ਜਾਂ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਆਬੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।